അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിനായി മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കാതോലിക്കേറ്റ് കുരിയുടെ മെത്രാനും സഭയുടെ ചാൻസലറുമായ അഭിമന്യ ആന്റണി മാർ സിൽവാനോസ് തിരുമേനി അഭിമന്യ കാതോലിക്ക ബാവായുടെ അനുവാദത്തോടെ ഇപ്പോൾ ഇതിലാദ്യം മാവേലിക്കര ഭദ്രാസന അധ്യക്ഷൻ അഭിമന്യ ജോഷുവ മാർ ഇഗ്നാത്യോസ് തിരുമേനിയുടെ രാജി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അഭിമന്യ ബാവ തിരുമേനിയുടെ കൽപ്പനയാണ് ആദ്യം വായിക്കുന്നത്. May 2025. Protocol number S3 CUR5 384. To His Excellency, Most Reverend Joshua Mark Matthews, Bishop of Mavelikara. Your Excellency, in accordance with the norm of Canon 210, paragraph 3 of the Code of Canons of the Eastern Churches, CCEO, and having obtained the consent of the Holy Episcopal Synod of the Syro-Malankara Catholic Major Archiepiscopal Church, I, Basilios Cardinal Clemens, the Major Archbishop Catholicos of the Syro-Malankara Catholic Major Archiepiscopal Church, hereby formally accept your resignation from the pastoral governance of the eparchy of Mavelikara upon the completion of the 5th year of age. This decision has been made with deep gratitude for your years of faithful and dedicated episcopal ministry in the service of the Church and the people of God entrusted to your care. The acceptance of your resignation shall come into effect on 30th May 2025. On behalf of the Holy Episcopal Synod and the entire Syro-Malankara Catholic Church, I wish to express our heartfelt gratitude for your many years of dedicated service. Your ministry as auxiliary bishop of the Archieparchy of Trivandrum from 1998 to 2007 and subsequently as the first eparchal bishop of Mavelikara since its inception on 1st January 2007 has left an enduring legacy. May the Lord reward you abundantly for a generous and faithful service to His Church. We continue to count on your prayers and wise counsel in the time ahead. Invoking God's abundant blessings upon you, I remain yours lovingly in our Lord, Basilios Cardinal Clemens, Major Archbishop Catholicos of the Syro-Malankara Catholic Church. ഒഴിവായ മാവേലിക്കര ഭദ്രാസനത്തിലേക്കുള്ള പുതിയ നിയമനത്തിൻ്റെ അത്യഭിന്ന ബാവ തിരുമേനിയുടെ കൽപ്പന ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്നു. 30th May 2025. Protocol number S3 CUR5 385. Decree of appointment, Bishop of Mavelikara. With a heart filled with profound gratitude to the Lord Almighty for all the blessings granted to the Apostolic Syro-Malankara Catholic Major Archiepiscopal Church, I, Basilios Cardinal Clemens, the Major Archbishop Catholicos, the Syro-Malankara Catholic Major Archieparchal Church, joyfully make known to you the new canonical provision for the eparchy of Mavelikara. The Synod of Bishops of the Syro-Malankara Catholic Church convened at Catholic Center Pattam from the 10th to the 14th of
March 2025, has, under the guidance of the Holy Spirit and in faithful discernment, elected on the 13th of March 2025, His Excellency Dr. Matthews Mar Polycarpos, Auxiliary Bishop of the Major Archdiocese of Trivandrum, as the canonical successor to the Most Reverend Dr. Joshua Mar Ignatius, the present Bishop of Eparchy of Mavelikara. Having fulfilled the norms of Canon 85, paragraph 2 of the Code of Canons of the Eastern Churches, CCEO, and in the spirit of the ecclesial communion and obedience to the tradition of our Church, I, Basilios Cardinal Clemis, Major Archbishop Catholicos of the Syro-Malankara Catholic, Major Archiepiscopal Church, by the authority vested in me, do hereby appoint the Most Reverend Dr. Matthews Mar Polycarpos, Auxiliary Bishop of the Major Archdiocese of Trivandrum, as the Bishop of the Eparchy of Mavelikara. Nothing to the contrary shall hinder the execution of this decree, given from the Major Archiepiscopal Curia of the Syro-Malankara Catholic Church, Catholic Center, Pattam, Trivandrum, on this 30th day of May in the year of our Lord 2025. Yours lovingly in our Lord, Basilios Cardinal Clemis, Major Archbishop Catholicos of the Syro-Malankara Catholic Church. പുതിയ മാവേലിക്കര ഭദ്രാസന അധ്യക്ഷൻ ചുമതല ഏൽക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാനോനിക ക്രമീകരണം ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുന്നു. 30th May 2025. Protocol number S3 CUR 5 386. Decree of Appointment Administrator. In accordance with the provision of Canon 85, paragraph 2 of the Code of Canons of the Eastern Churches, CCEO, and mindful of the pastoral needs of the faithful of the Eparchy of Mavelikara, I, Basilios Cardinal Clemis, Major Archbishop Catholicos of the Syro-Malankara Catholic Major Archiepiscopal Church, do hereby appoint His Excellency the Most Reverend Dr. Joshua Mar Ignatius, Bishop of Emeritus of Mavelikara, as the administrator of the Eparchy of Mavelikara, with the effect from 30th May 2025. He shall render his ministry as the administrator of the Eparchy until His Excellency Bishop Matthews Mar Polycarpos shall canonically take possession of the said Eparchy. In his role as administrator, His Excellency Most Reverend Joshua Mar Ignatius is to exercise the rights and fulfill the obligations proper to an eparchial administrator in accordance with Canon 228 to 231 of the CCEO and the legitimate customs and traditions of the Syro-Malankara Catholic Church, given at the Major Archiepiscopal Curia on this 30th day of May 2025. Basilios Cardinal Clemis, Major Archbishop Catholicos of the Syro-Malankara Catholic Church. നിയുക്ത മെത്രാപ്പൊലീത്തായ്ക്ക് മോതിരം നൽകിക്കൊണ്ട് സഭയുടെ ആദരവുകൾ അത്യുന്നത ബാവ തിരുമേനി ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുന്നു. പുതിയ കാനോനിക ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് സഭയോട് ഔദ്യോഗികമായി അത്യുന്നത ബാവ തിരുമേനി ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു.
ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അഭിവന്യ പിതാക്കന്മാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, സമർപ്പിതരെ, സഭാപ്രതിനിധികളെ, വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളെ, സ്നേഹിതരെ, മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്ക സഭയെ സംബന്ധിച്ച് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരുക്കത്തിൻ്റെ നാളുകളിലാണ്. പരിശുദ്ധ ലയോ 14 മാർപ്പാപ്പ തിരുമേനി ഔദ്യോഗികമായി സാർവത്രിക സഭയുടെ അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് ചുമതലയേറ്റ് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങുന്നു. നാല് വർഷം ഒരുക്കത്തിൻ്റെ തീവ്രമായ നാളുകളാണ്. പുനരേക്ക ശതാബ്ദിയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ഒരുക്കം. ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനും പുണ്യപിതാവുമായ ധന്യൻ മാറിവാനിയോസ് പിതാവ് ശ്ലൈഹിക ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് മെത്രാനായി അഭിഷിക്തനായിട്ട് 100 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന വേള. മാവേലിക്കരയുടെ അനുഗ്രഹീതമായ മണ്ണിൽ ജനിച്ച് മലങ്കരയുടെയും സാർവത്രിക സഭയുടെയും നെറുകയിൽ ഒരാധ്യാത്മിക തേജസ്സായി ശോഭിച്ച് നിൽക്കുന്ന ധന്യനായ മാറിവാനിയോസ് പിതാവിൻ്റെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മാവേലിക്കരയിൽ രൂപതയുടെ സ്ഥാപനം മുതൽ 2025 മെയ് മാസം 30-ാം തീയതി ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെയും മാവേലിക്കര ഭദ്രാസനത്തിന് സമുജ്വല പ്രചോദനാത്മകമായ സമഗ്രമായ നേതൃത്വം നൽകി സ്ലീഹന്മാരുടെ പിൻഗാമി എന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ സഭയുടെ പ്രാദേശിക ഘടകത്തെ നയിച്ച ജോഷുവ മാർ ഇഗ്നാത്യോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനിയുടെ അനുഗ്രഹീതമായ ശ്ലൈഹിക ശുശ്രൂഷയുടെ തുടർച്ചയായി ഇതാ മാവേലിക്കര ഭദ്രാസനത്തിൽ ജനിച്ച് ഈ രൂപതയുടെ അമരക്കാരനാകുന്നതിന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്നേഹനിധിയായ പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് മാർ പോളികാർപ്പസ് പിതാവ് നിയോഗിതനാകുന്നു. ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാം. കൂടുതൽ ദൈവകൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അഭിവന്ദനായ ജോഷുവ മാർ ഇഗ്നാത്യോസ് പിതാവ് 998 മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെയും ഔദ്യോഗികമായ ശുശ്രൂഷയിലായിരുന്ന മെത്രാനെടുത്ത തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ വഴിയായി നമ്മുടെ സഭയെ ബലപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമർപ്പണത്തിന് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും നമ്മുടെ സഭ മുഴുവൻ്റെയും ഹൃദയപൂർവമായ നന്ദി ഞാൻ ഈ സമയം അറിയിക്കുന്നു. മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിനും പൊതുസമൂഹത്തിനും പിതാവ് നൽകി വന്നിട്ടുള്ള വലിയ ശുശ്രൂഷകൾ അതേറെ ശ്ലാഘനീയമാണ്. പൊതുസമൂഹത്തിലെ നിരവധി വിഷയങ്ങൾക്ക് പിതാവ് നൽകിയിട്ടുള്ള നേതൃത്വം, ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന വലിയ സമർപ്പണം, അത് നമ്മുടെ സഭയെ സംബന്ധിച്ച് അഭിമാനബോധം പകരുന്ന, സഭയുടെ ദൈവരാജ്യ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്. അഭിവന്യ പിതാവിൻ്റെ വലിയ ശുശ്രൂഷ, വലിയ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുന്ന അനേകം ആളുകൾ സഭയുടെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിയുന്നു. പിതാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ
അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയിലാണ് ഇപ്പോൾ പിതാവ് വിരമിക്കുന്നത്. ശുശ്രൂഷയുടെ ഔദ്യോഗികതയ്ക്ക് അപ്പുറത്തും വിശാലമായ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും സമൂഹ നിർമ്മിതിയിൽ പങ്കാളിയാകുന്നതിനുമെല്ലാം വന്യപിതാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ തുടർന്നും നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി ലഭിക്കും എന്ന് നമുക്കേവർക്കും ഉറപ്പുണ്ട്. പിതാവ് മുഴുവൻ സമയവും നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് എല്ലാം സംലഭ്യനായി പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തി. ഇതൊരു മറുപടി പ്രസംഗത്തിൻ്റെയോ കൃതജ്ഞതയുടെയോ ഒന്നും സന്ദർഭമല്ല എങ്കിലും സഭയെ സംബന്ധിച്ച് പിതാവിൻ്റെ പിൻഗാമിയുടെ പ്രഖ്യാപനം നടന്നിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സന്തോഷവും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അഭിനന്ദിയ ജോഷുവ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ വലിയ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ദൈവം എന്തും കൂടെ നിന്നു, അത്ഭുതകരമായി വഴി നടത്തി, വലിയ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചു. ചെന്നൈ നഗരത്തിലെ വലിയ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ഒരു ദീപം കൊളുത്തി വയ്ക്കാൻ, അതിന് കാവലിരിക്കാൻ, പ്രകാശമാകാൻ ഒക്കെ പിതാവ് ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു. പിതാവ് അതിനോട് ഹൃദയം കൊണ്ട് അടുത്തു നിന്ന് സമർപ്പിതനായി സഭയിലെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകൾക്കും പിതാവ് നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കും കർത്താവ് പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നാം തുബ്ദേനിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ ആശ്വാസപ്രദമായ വാർദ്ധക്യം എന്ന് പറയാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല. എ പീസ്ഫുൾ ഏജ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. ദൈവം ആ സമാധാന പിതാവ് കാണിച്ച ആ വലിയൊരു ഔദാര്യം, അതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയും സന്തോഷത്തോടെ അതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയും സന്തോഷത്തോടെ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അഭിനന്ദനായ ജോഷുവ മാർ ഇഗ്നാത്യോസ് പിതാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ സഭയിൽ ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് മാർ പോളികാർപ്പസ് മെത്രാപ്പൊലീത്ത എപ്പിസ്കോപ്പ പദവിയിൽ നിന്ന് മെത്രാപ്പൊലീത്ത പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായുള്ള പുതിയ നിയമനം സഭയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ സന്തോഷവും ചൈതന്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മാവേലിക്കര ഭദ്രാസനത്തിൽ പുത്തൂർ ഇടവകയിൽ പിതാവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ, അവർ മുതിർന്ന മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ ആ വലിയ സഭാസ്നേഹത്തിൻ്റെ കരുത്തോടുകൂടി മേജർ അതിഭദ്രാസനത്തിലെ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥിയായും വൈദികനായും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മേഖലകളിലെല്ലാം ശുശ്രൂഷകനായും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അഭിമാനം പകരുന്ന മാർ ഇവാനിയോസ് കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലായും പിതാവ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. പ്രിൻസിപ്പൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം മേജർ അതിരൂപതയുടെ വികാരി ജനറലായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് വരികയായിരുന്നു. ഒപ്പം മേജർ അതിരൂപതയുടെ സഹായമെത്രാനായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് വരുന്നു. നമ്മുടെ സഭയിലെ യുവജന കമ്മീഷൻ്റെ സിനഡൽ ചെയർമാനായി, കേരള കത്തോലിക്ക സഭയിലെ യുവജന ശുശ്രൂഷയുടെ വൈസ് ചെയർമാനായി പിതാവ് നൽകി വരുന്ന വലിയ നേതൃത്വം, ഒട്ടനേകം വേദികളിൽ പിതാവ് സഹകാരിയായും ഉപാധ്യക്ഷനായും നൽകി വരുന്ന വലിയ സമർപ്പണം, പൊതുസമൂഹത്തിൽ പിതാവ് നൽകി വരുന്ന വലിയ ബന്ധം, അതെല്ലാം നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് ഈ തലസ്ഥാന നഗരിയിലും സഭയാകമാനവും അനുഭവിക്കുന്ന
സന്തോഷകരമായ തലങ്ങളാണ്. അതേ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹിതരും സഹകാരികളുമായി എല്ലാ ജീവിത തുറകളിൽപ്പെട്ടവർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സന്തോഷം പകരുന്നു. പിതാവിൻ്റെ ഏതാനും സ്നേഹിതരെ ഞാനിവിടെ കാണുന്നു. അവരെല്ലാം ദീർഘകാലമായി പിതാവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ബന്ധമുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരി മതങ്ങളിലെയും സഭകളിലെയും കുടുംബാംഗങ്ങളും സ്നേഹിതരുമാണ്. വിശാലമായ ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് അഭിവന്യ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മിഷൻ മേഖലകളിലെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളോട് പിതാവ് കാട്ടുന്ന ഒരു കാരുണ്യം അനേകം പേരിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു രഹസ്യം അടുത്തറിയുന്നതിന് അനുഭവിക്കുന്നതിന് എനിക്കിടയായിട്ടുണ്ട്. ഒരവസരം കിട്ടിയാൽ പിതാവ് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ പിതാവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പള്ളിയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളുടെ വേദിയും നമ്മുടെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലെ ഇടവകകളാണ്. ഞാൻ ആ ഇടവകകളുടെ ഒന്നും പേരുകളിവിടെ പറയുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് വെറുതെ ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് ഒരു അലോരസം ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ. വലിയ സ്നേഹവും വലിയ കരുതലും നമ്മുടെ കൊച്ചു മിഷനുകളോട് പിതാവ് കാട്ടുന്നു. അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതിനും ഏതറ്റം വരെ പഠിക്കുന്നതിനും ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസം കരസ്ഥമാക്കി അഭിമാനകരമായ രീതിയിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതിന് പ്രാപ്തരാക്കുന്നതുമായ ഒരു വലിയ കരുതൽ അനേകം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വന്യപിതാവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പിതാവിൻ്റെ ഈ പുതിയ ശുശ്രൂഷ തീർച്ചയായും മാവേലിക്കര ഭദ്രാസനത്തിനും സഭയ്ക്കാകമാനവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും. അഭിവന്യ പോളികാർപ്പസ് പിതാവ് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും ഉപരിപഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ സഭയ്ക്ക്, നമ്മുടെ മിഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ പിതാവ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഏറ്റവും അടുത്തു നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. പിതാവിൻ്റെ പഠനവും പിതാവിൻ്റെ ബന്ധങ്ങളും പിതാവിൻ്റെ സമൂഹത്തിലുള്ള ഇടപെടലിൻ്റെ ദാർശനികതയുമെല്ലാം മാവേലിക്കര ഭദ്രാസനത്തിൽ നമ്മുടെ ധന്യനായ പിതാവിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ സഭയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ചേർന്ന് നിന്ന് ചേർത്ത് നിർത്തി എല്ലാവരോടും അടുത്തു നിന്ന് എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ച് നമ്മെ മനസ്സിലാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും ഒരാത്മബന്ധത്തിൽ പോകുന്നതിനുള്ള ത്രാണിയുള്ള ഒരു സഭയുടെ മേൽപ്പട്ടക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ പിതാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ സജീവമാകട്ടെ. മലങ്കരയുടെ അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യം അത് മലങ്കരയിലെ എല്ലാ സഭകളും അനുഭവിക്കുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ബലത്തിൽ ലോകമാസകലം അറിയപ്പെടുന്നതിന്, അത് വ്യാപകമായി മറ്റ് ഇടങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നതിന്, അർത്ഥവത്തായി ജീവിതക്രമമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് വന്യപിതാവിൻ്റെ ഇടയ ശുശ്രൂഷ മുഖാന്തരമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവിധമായ ദൈവ അനുഗ്രഹങ്ങളും സന്തോഷപൂർവ്വം അഭിവന്യ ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് മാർ പോളികാർപ്പസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത തിരുമേനിക്ക് സന്തോഷത്തോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നിറഞ്ഞ ഒരു കയ്യടിയോടുകൂടി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കാനോനികമായ അധികാരവും അവകാശവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ സുന്നകദോസാണ് പരിശുദ്ധ മാർപ്പാപ്പ തിരുമേനിയുടെ ശ്ലൈഹിക ആശീർവാദത്തോട് ചേർത്ത് ഈ നിയമനം നൽകുക. നമ്മുടെ സഭയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് മുഴുവൻ
നമുക്ക് ഭദ്രാസനാധിപന്മാരെ നിയമിക്കുന്നതിനും ഭദ്രാസനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും മിഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കാനോനികമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും തിരുസഭ നൽകിയിട്ടുള്ള കാനോനികമായ അധികാര അവകാശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ നിയമന കൽപ്പനകൾ മൂന്നും ഇന്ന് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ദൈവകരുണയോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം. ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിമിഷത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നതിന് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രതിനിധികളായി ഇവിടെ എത്തിയതിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ച് സമയക്രമീകരണം നടത്തി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു കൂട്ടം ഇവിടെ എത്തും. കാനോനികമായ അതിൻ്റെ ഒരു സാങ്ക്ടിറ്റി പാലിച്ചുകൊണ്ടും നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് ഈ ശുശ്രൂഷകൾ, ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്കേവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ആയതിനാൽ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ മാവേലിക്കര ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ പുതിയ മെത്രാപ്പൊലീത്തായുടെ നിയമന വിവരം നേരിട്ട് കേൾക്കുന്നതിന് അഭിനന്ദ പിതാവിനോടും വികാരി ജനറൽ സ്റ്റീഫൻ കുളത്തുകരോട് അച്ഛനോടും ചേർന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട വൈദിക സഹോദരങ്ങളെയും സമർപ്പിതരെയും സഭാപ്രതിനിധികളെയും ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അനുഗ്രഹത്തെ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെയും സഭാബന്ധത്തിലും ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അത് പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹിതരും സുഹൃത്തുക്കളുമായ പൊതുസമൂഹത്തിലെ നമ്മുടെ മാന്യ സഹോദരങ്ങൾ, അവരെല്ലാവരോടുമുള്ള സ്നേഹമറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം നമ്മുടെ സഭാപ്രതിനിധികളായ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരും സിസ്റ്റേഴ്സും ദൈവജനവും നിങ്ങൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വലിയ ബന്ധത്തെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഓർക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പുതിയ വികാരിയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺ വിളയിലച്ചൻ ചുമതല ഏറ്റിട്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങളെ ആകുന്നുള്ളൂ. അച്ഛൻ്റെ ശ്രദ്ധയും കരുതലും നമ്മുടെ ഈ ക്രമീകരണങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കൂടിച്ചേരലായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനെയും അസിസ്റ്റൻ്റ് വികാരി പൂർണ്ണത്തിൽ അച്ഛനെയും ഇടവകയുടെ ട്രസ്റ്റി, സെക്രട്ടറി, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ഭാരവാഹികൾ, ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നന്ദിയോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി ഓർക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും സർവശക്തൻ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നിങ്ങളേവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. മാവേലിക്കര ഭദ്രാസന അധ്യക്ഷനായി നിയമിതനായ അഭിവന്യ മാത്യൂസ് മാർ പോളികാർപ്പസ് മെത്രാപ്പൊലീത്തായ്ക്ക് സഭയുടെ ആദരവുകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മലങ്കര ശ്രീയന കത്തോലിക്ക സഭയിലെ സീനിയർ മെത്രാപ്പൊലീത്ത അഭിവന്യ യൂഹാനോൻ മാർ ക്രിസ്തോസ്റ്റം തിരുമേനി ഇപ്പോൾ പൂച്ചെണ്ട് നൽകുന്നു. മാവേലിക്കര ഭദ്രാസനത്തിലേക്ക് തൻ്റെ പിൻഗാമിയായി നിയമിതനായ അഭിവന്യ മാത്യൂസ് മാർ പോളികാർപ്പസ് തിരുമേനിക്ക് അഭിനന്ദനവും സ്വാഗതവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പൂച്ചെണ്ട് നൽകുന്നതിനായി അഭിവന്യ ജോഷുവ മാർ ഇഗ്നാത്യൂസ് തിരുമേനിയെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മേജർ അതിഭദ്രാസനത്തിലെ ദൈവജനത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അഭിവന്യ പോളികാർപ്പസ് മെത്രാപ്പൊലീത്തായ്ക്ക് അഭിനന്ദനവും ആശംസയും
അറിയിക്കാൻ പൂച്ചെണ്ട് നൽകുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം മേജർ അധിപതിരാസനത്തിൻ്റെ മുൻ പാസ്റ്റൽ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയപ്പെട്ട ജോൺ മത്തായി സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. മാവേലിക്കര ഭദ്രാസനത്തിലെ മുഴുവൻ ദൈവജനത്തിൻ്റെയും ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അഭിവന്യ പോളികാർപ്പസ് തിരുമേനിക്ക് പൂച്ചെണ്ട് നൽകുന്നതിനായി മാവേലിക്കര ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ പ്രോട്ടോസിഞ്ചല്ലൂസ് മോൺസിഞ്ഞോർ സ്റ്റീഫൻ കുളത്തുങ്കറൂട്ടച്ചനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. പത്തനംതിട്ട ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പൂച്ചെണ്ട് നൽകുന്നതിനായി പത്തനംതിട്ട ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ വികാരി ജനറൽ മോൺസിഞ്ഞോർ കാലായിൽ വടക്കേതലച്ചനെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പിതാവിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് മുന്നോട്ട് കടന്നു വരണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ബഥനി സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ബഥനി സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൻ്റെ മദർ ജനറൽ മദർ ആർദ്ര പിതാവിന് പൂച്ചെണ്ട് നൽകുന്നു. അഭിവന്യ പോളികാർപ്പസ് തിരുമേനിയുടെ മാതൃ ഇടവകയായ പുത്തൂർ ഇടവകയുടെ വികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട സാമച്ചൻ പൂച്ചെണ്ട് നൽകുന്നു. ബഥനി നവജീവൻ പ്രോവിൻസിൻ്റെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിറിൽ ആനന്ദ് OACച്ചൻ പിതാവിന് പൂച്ചെണ്ട് നൽകി ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ അഭിവന്യ മാത്യൂസ് മാർ പോളികാർപ്പസ് തിരുമേനി ഒരു വാക്ക് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു. ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അത്യഭിവന്യ കാതോലിക്ക ബാവ തിരുമേനി, അഭിവന്യ ജോഷ മാർ ഇഗ്നാത്തിയോസ് തിരുമേനി, അഭിവന്യ ക്രിസോസ്തോം തിരുമേനി, അഭിവന്യ വിൻസെൻ്റ് മാർ പൗലോസ് തിരുമേനി, അഭിവന്യ സിൽവാനോസ് തിരുമേനി, ബഹുമാനപ്പെട്ട കോർ എപ്പിസ്കോപ്പമാരെ, വികാരി ജനറൽമാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മദർ ജനറൽമാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കർത്താവിൻ്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്ത് പകരം കൊടുക്കും? ഞാൻ രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം ഉയർത്തി കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും. നീണ്ട ഒരു പ്രസംഗം നടത്താൻ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. ദൈവം തൻ്റെ പരിപാലനയിൽ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ നിയോഗം എന്നെ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ധന്യൻ മാർ ഇവാനിയോസ് പിതാവിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായ മാവേലിക്കരയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹമായി കാണുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ കാലം ചെയ്ത ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയെ പ്രത്യേകം അനുസ്മരിക്കുന്നു. ഈ നിയോഗത്തിനായി അനുവാദം നൽകിയ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ലിയോ 14 മാർപ്പാപ്പയെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. നമ്മുടെ സഭയിലെ കാലം ചെയ്ത എല്ലാ പിതാക്കന്മാരെയും ഈ അവസരത്തിൽ അനുസ്മരിക്കുന്നു. ഈ നിയോഗം എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടു കൂടി മാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആദ്യമേ
നല്ലവനായ ഇതുവരെയും കാത്തു സംരക്ഷിച്ച് ഈ നിയോഗം ഏൽപ്പിച്ച ദൈവം മുൻപാകെ ഞാൻ തലവണങ്ങുന്നു. ഈ നിയോഗത്തിനായി എന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് അത്യുപഹീന്യ ബസേലിയോസ് കാർഡിനൽ ക്ലീമിസ് പിതാവാണ്. എന്നെ പടിപടിയായി ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തി ഇന്ന് ഈ നിയോഗം ഏൽപ്പിക്കുന്നതും അഭിമന്യ പിതാവ് തന്നെയാണ്. മാർ ഇവാനിയോസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ, വികാരി ജനറൽ, കോർ എപ്പിസ്കോപ്പ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തൽ, ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് പിതാവിലൂടെയാണ്. നന്ദി, 1000 നന്ദി. പരിശുദ്ധ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സിനഡാണ് എന്നെ ഈ നിയോഗത്തിന് സമ്മതമരളി ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാ സിനഡംഗങ്ങളായ പിതാക്കന്മാരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് മാവേലിക്കര രൂപതയിൽ നിന്നും വളരെ ത്യാഗം സഹിച്ചെത്തിയിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർ, അൽമായ പ്രേക്ഷിതർ, സഭാസ്നേഹികൾ, എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, പുത്തൂർ ഇടവക അംഗങ്ങൾ, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, അമിക്കോസ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവരെല്ലാം നന്ദിയോടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഈ ഇടവകയുടെ വികാരി, സഹവികാരി, ഇടവക ജനങ്ങൾ എന്നിവർക്കെല്ലാം എൻ്റെ നന്ദി. എൻ്റെ ബലഹീനതയിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. ദയവായി തുടർന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മയെല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ധന്യൻ മാർ ഇവാനിയോസ് തിരുമേനിയുടെയും വന്യപിതാക്കന്മാരുടെയും കബറിൽ ധൂപ പ്രാർത്ഥന നടത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷ പര്യവസാനിപ്പിക്കാം. എല്ലാവരും കബറിങ്കിലേക്ക് പോകണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്.